آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام کی خود وضاحت فرمائی کہ آپ کا نام کتنا برکت والا ہے، اور آپ کے اوصاف کا تذکرہ خود اپنی زبان نبوت سے فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا، بے شک سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نے پاک دامنی کو اختیار کیا۔ یہ آپ کا جو وصف ہے اس وصف کو ذکر کیا کہ سیدہ خاتون جنت نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پاک دامنی کو اختیار کیا۔ فحرم اللہ ذریتہا علی النار، تو رب ذوالجلال نے آپ کی پاک دامنی کی برکت سے آپ کی اولاد کو جہنم سے بری فرما دیا ہے۔ ان فاطمۃ احسنت فرجہا، آپ نے پاک دامنی اختیار کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ پاک دامنی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اولاد کے اندر برکت آ جاتی ہے اور اس سے اولاد بھی نوازی جاتی ہے۔ فحرم اللہ ذریتہا علی النار، اگر والدہ کے اندر پاک دامنی ہو تو اس کا اثر اولاد کے اندر بھی آتا ہے۔ اس حدیث میں خاص طور پر جو آپ کی پاک دامنی کا ذکر ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو جہنم سے بری فرما دیا ہے۔ جہنم کی آگ آپ کی ذریت پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے اور آپ کی پاک دامنی کے اندر، تو پھر آپ کی جمیع آپ کے اوصاف اور آپ کے جو معاملات زندگی کے معمولات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کا لقب بطول ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا سے کٹ جائے، جو دنیا کو اپنے قریب نہ آنے دے، دنیا میں ہے لیکن دنیا کی طلب نہیں ہے، اس لیے آپ کو بطول بھی کہتے ہیں۔ اور امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ طہارت میں اور شرف نسب میں اس قدر بلند مقام رکھتی ہیں کہ آپ کے برابر کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کی طہارت کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کے نسب کا ذکر ہوتا ہے، شرف نسب کا اور طہارت کا ذکر ہوتا ہے، تو فوراً انسان کا ذہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا پہنچتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے بڑھ کر کسی کے نسب کا شرف نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے انسان اور آپ سے تعلق رکھنے والے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں، طہارت میں جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند منٹ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، بڑے ہی خاص موضوع پر گفتگو ہے کہ آج خواتین اسلام کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھنی چاہیے، اور جو آپ کی سیرت میں حسن ہے اس حسن کو اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ جو سرکار نے ان کی تربیت فرمائی اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पढ़ें, अज़वाज मुतहरात को पढ़ें, इस्लामी ख़वातीन उनकी सीरत को पढ़ें, तो बहुत सारे मसाइल, घरों से उलझने और दीगर मसाइल जिनके अंदर मुख्तलिफ लोग घिरे हुए हैं और ख़वातीन की जो आदत बन चुके हैं उससे आज़ाद हो सकती हैं, उससे महफूज हो सकती हैं और उनके नुकसानात से बच सकती हैं। एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो हाजिर हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी इतबार से दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बापर्दा सवाल किए जाते और आप उनका जवाब इरशाद फरमाती थीं। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक ये सवाल पहुंचा कि एक शख्स ने सवाल किया कि मैं आपसे वो चीज लेना चाहता हूं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी है और वो किसी और ने यूं आपसे तलब न की हो जिस तरह मैं तलब करना चाहता हूं। वो चीज सिर्फ मैं बाकी लोगों से जुदा मांग रहा हूं। दीगर लोगों के सवाल और हैं, मेरा सवाल यह है कि सरकार ने वो चीज जो आपको दी, खास तौर पर वो खास चीज जो आपने अपनी तालीमात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाकर आपके इरशादात में हासिल की, मैं वो चीज आपसे तलब करने के लिए पहुंचा हूं। तो सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपनी खातमा को कहा कि जाओ चंद औराक जो इकट्ठे हैं, लिपटे हुए हैं, वो औराक लेकर आओ। तो आपकी खातमा गई और तलाश करती रही, उन्हें न मिले। आपने अपनी खातमा को दोबारा हुक्म दिया कि जाओ और वो कागज उठा कर लाओ जो लिपटे हुए हैं, उसको तलाश करो। इस मौका पर जब एक मरतबा तलाश करते हुए खातमा ना तलाश कर सकी, तो दूसरी मरतबा आपने बाकायदा ये लफ्ज बोले कि तुम उन्हें जरूर तलाश करो, इसलिए कि फ़इन्नहा तादिलु इंदी हसनम व हुसैना। वो औराक, वो कागजात जिनके ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात लिखे हुए हैं, सरकार की हदीसें लिखी हुई हैं और सरकार की नसीहत लिखी हुई है, वो कागजात मेरे नजदीक हसन हुसैन के बराबर हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि सैयदा खातून जन्नत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से कितना प्यार है, हदीस से कितना प्यार है, और वो अल्फाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत के लिए इरशाद फरमाए, उनको सैयदा खातून जन्नत अपने जहन में कितनी जगह देती है। हसन हुसैन का मर्तबा कितना है कि वो दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन सैयदा खातून जन्नत कहती हैं कि हसन हुसैन के बराबर मैं उन कलिमात को समझती हूं। एक तो सरकार के वो अहादीस जो दीगर से आबा के पास हैं या इसके अलावा जो आपके पास हैं वो हदीसें हैं, लेकिन इस मौका पर इरशाद फरमाया कि वो कलिमात जो उन औराक पर लिखे हुए हैं, मेरे नजदीक जो हसन हुसैन की शान है, ऐसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बा जान के कलिमात की वो शान है जो मैं समझती हूं कि उन कलिमात के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो खातमा से तलाश करके लाई, उसने वो कलिमात रद्दी में रखे हुए थे, यानी वो कागजात तवज्जो ना होने की वजह से किसी ऐसे मकाम पर रख दिए जहां इंसान को फौरन नहीं मिलते। तो जब वो कलिमात मिले तो वो कलिमात उस शख्स को दिए जिस शख्स का ये सवाल था कि आप मुझे ऐसी चीज दें, ऐसी चीज दिखाएं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खास तौर पर अता फरमाई है, मैं वो चीज लेने के लिए यहां पहुंचा हूं। वो कलिमात सैयदा खातून जन्नत ने पढ़कर सुनाए। उसमें क्या लिखा था? पहला जुमला ये लिखा था कि वो बंदा मोमिन नहीं है
کہ جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. یہ آپ کے نزدیک خاص کلمات ہیں، خاص کلمات، کہ وہ بندہ مومن نہیں. کامل مومن ہونے کی نفی ہے. ایمان تو ہے اس کے پاس، لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے اس نے وہ پورا نہیں کیا. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے جس میں نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، تو کمال کی نفی ہے کہ کامل وضو نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسا وضو کر کے آیا کہ جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھے گا، اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف بھول گیا تو اس کا وضو کامل نہیں ہے. ایسے ہی اگر کسی نے ہمسائے کو تکلیف دی، ایمان تو اس کے پاس ہے، لیکن ایمان کے اندر جو نورانیت ہونی چاہیے، روحانیت ہونی چاہیے، جو ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے کامل ہونے کی نفی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا. اس کے بعد یہ الفاظ تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کی عزت کرو. اب یہ لفظ آج ہم آسانی سے سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مہمان کی عزت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مہمان نوازی کے طریقے نہیں آتے، جو پہلے دن ہی مہمان نوازی سے گھبرا جاتے ہیں، دوسرے دن گھبرا جاتے ہیں، تیسرے دن تو دور تک پہنچتے ہیں. یہ الفاظ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلتے تو ہمیں ان کی اہمیت کا کیسے پتہ چلتا. آج اگر ہم مہمان کی عزت کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے، تو ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ کلمات بھی اس پرچے پر، کاغذ پر درج تھے. اس حدیث میں لفظ جریدہ کا بھی ہے، یعنی وہ ٹہنیوں پر بھی اس وقت احادیث لکھی جاتی تھی، درختوں کی شاخوں پر احادیث لکھتے تھے. یہ کلمات بھی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بولنا چاہتا ہے تو پھر بولتے ہوئے بھلائی کی بات کر یا پھر چپ رہ. بھلائی کی بات کرو یا پھر چپ رہو. یہ کلمات زبان کے حوالے سے بھی لکھے ہوئے تھے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. آج ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ زبان سے کتنے جملے نکل رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں. تو ہمیں اس ایک جملے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زبان پر گرفت کر لے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مفسر قرآن کہتے ہیں 80% گناہ ایسے ہیں جو بندہ زبان سے کرتا ہے. جب بندہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے گا، بھلائی کی بات کرے گا اور برا لفظ نہیں نکالے گا، خاموش رہے گا، تو خاموشی ہی اس انسان کو ولایت تک پہنچا سکتی ہے. یعنی زبان پر انسان گرفت کر لے تو انسان ولایت تک جا پہنچتا ہے. زبان کے ذریعے انسان کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ کلمات اس کاغذ پر درج تھے، اور ساتھ دوبارہ یہ کلمات درج تھے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اللہ رب العزت کمزور بندے کو، باحیا بندے کو، جو حیا رکھتا ہے، کمزور آدمی، باحیا آدمی اور حوصلہ رکھنے والا انسان، ان کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے. اور رب ذوالجلال اس سائل کو ناپسند کرتا ہے جو سائل سوال کرتے وقت چمٹا رہتا ہے مسئول سے، جس سے سوال کر رہا ہے اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے. جس طرح آج سائلین میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مسئول کو چمٹ جاتے ہیں، جب تک تم خیرات نہیں دو گے ہم تمہارا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، ہم گاڑی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تمہارا رستہ روک کے رکھیں گے. تو ایسے سائل کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے. یہ کلمات بھی وہاں لفظ موجود تھے. اور وہ شخص جو فحاش ہے، فحاشی کرنے والا ہے، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، اور فحاشی یہ
बेशर्मी से है और बेशर्मी करने वाले इंसान को अल्लाह नापसंद करता है और बेशर्मी इंसान को बिलाखिर जहन्नुम तक ले जाती है। ये कलिमात उस पेपर पर दर्ज थे जो आपने उस शख्स को दिए जिस शख्स का ये सवाल था कि आप मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई खास चीज इनायत फरमाए। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त के लोगों की तलब कितनी सादिक थी, वो क्या चाहते थे। ये सवाल करने का अंदाज देखिए, ना उन्होंने बकरियां मांगी, ना ऊंट मांगे, ना दीनार मांगे और ना दिरहम मांगे, ना दौलत। उनकी सोच ये थी कि हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिले जिसके मुताबिक हम जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। आज भी हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात इरशाद फरमाई, उसमें ये कलिमात भी थे, इश्तरी मिनल्लाह, अल्लाह से जन्नत खरीद लो, सदका करने पर भी जन्नत दे देता है। तो लिहाजा तुम आधी खजूर सदका करके, खवातीन को चाहिए, अल्लाह ने उनको माल दिया है तो राह खुदा में वो खर्च करें और सैयदा खातून जन्नत की जो तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उसके मुताबिक अमल करें तो इंशाअल्लाह जन्नत की राहें आसान हो जाएंगी। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया, इस्बिरी, सब्र कर, अला मरारत दुनिया, दुनिया के अंदर आजमाइशों में, इम्तिहानात में या तलखियों में अगर तुम गिर जाओ तो तुम सब्र करो। आज हमारे घरों के अंदर ये मसाइल हैं कि दुनिया के अंदर मसाइल पेश आते रहते हैं। ये आजमाइश इम्तिहान का एक कमरा है जिसके अंदर इंसान जिंदगी गुजार के बरज़ख की तरफ जाता है। तो इस कमरा इम्तिहान के अंदर जब आजमाइशें आती हैं तो उम्मत अगर देखेगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जो निसाब दिया कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है और दुनिया के अंदर आजमाइशें तलखियां आ जाएं तो फिर सब्र करना है, तो एक खातून जब देखेगी कि दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने का हुक्म है तो हम तो बहुत नीचे हैं, हमारे आमाल भी इतने कामिल नहीं हैं और हमारे पास ऐसे खसाइल और ऐसे औसाफ भी नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, आपकी शहजादी की सीरत को देखें। जब वो आजमाइशों पर सब्र करती हैं तो हमें भी सब्र करना चाहिए। ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें सुबह शाम ये कलिमात पढ़ते हुए नहीं सुनता, तुम्हें सुबह शाम ये कलिमात पढ़ने चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। सैयदा खातून जन्नत से फरमाया कि तुम सुबह शाम ये कलिमात पढ़ो, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, कि मैं अल्लाह की रहमत के जरिए मदद तलब करती हूँ। या हय्यु या कय्यूम, अल्लाह की सिफात का जिक्र करो और साथ ये कहो कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मदद तलब करती हूँ। और ये कलिमात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करो, अस्लिह ली, ऐ अल्लाह तू इस्लाह फरमा दे, शानी कुल्ला, ऐ अल्लाह तू मेरे सारे मामला दुरुस्त फरमा दे, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और मुझे एक लम्हे के बराबर यानी आंख झपकने के बराबर भी, आंख झपकने के बराबर भी ऐ अल्लाह तू मुझे नफ्स के हवाले न कर, ख्वाहिश के हवाले न कर। यानी ये दुआ आप सुबह भी करो, शाम भी करो, और मुझे ये पसंद है मैं तुमसे ये सुनूं, तुम ये पढ़ो, तुम क्यों नहीं पढ़ती। तो ये तरबियत का अंदाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को कामिल बनाया तो इस तरीके पर कामिल बनाया। और भी बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो तालीमात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ताल्लुक़ रखती हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई है। इंशाअल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन उसको बयान करूँगा, चूँकि ये हमारा टाइम मुख्तसर होता है, इसमें हमने 10 से 15 मिनट के अंदर ही गुफ्तगू ख़त्म करनी है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक का फैज़ान अता फरमाए और उस नसब की बरक़ात नसीब फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपकी शरीयत और जो आपने उम्मत की रहनुमाई के लिए आपने इरशादात पेश किए, उनकी तरफ मुतवज्जे होकर ख़वातीन इस्लाम को ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।